Good morning, students. Here again, continuing the same revision class. The first question is from trigonometry. That is, prove that sine theta into tan theta by 1 minus cos theta equal to 1 plus sec theta. Understand the question? Look here we take the LHS part and copy that sine theta into tan theta by 1 minus cos theta. Agree? That is sine theta into, can you say what is tan theta? Tan means sine theta by cos theta into the denominator contains 1 minus cos theta. Then in the numerator, what is sine theta into sine theta? Yes, sine square theta by cos theta into 1 minus cos theta. Isn't it? What is sine square theta? Sine square theta, you know that 1 minus cos square theta by cos theta into 1 minus cos theta. No change in the denominator. That implies, what is a square minus b square? Yes, 1 plus cos theta into 1 minus cos theta by cos theta into 1 minus cos theta. 1 minus cos theta, 1 minus cos theta cancel. 1 plus cos theta, the whole by cos theta. Miss എപ്പോഴും പറയാനുണ്ട്, if the denominator contains only one term, then this is maths. A plus b by c, we can write a by c plus b by c. Understand? Therefore, this is 1 by cos theta plus cos theta by cos theta. What is 1 by cos theta? Yes, sec theta plus 1, or that is the RHS, hence proved. Okay. Yes, copy the question from the board. Actually, this figure is important. Only they copy all these sentences. Understand? Here, simply the question is, a figure is given, x-axis, y-axis given. The first question is, write down the coordinates of A and B. Write down the coordinates of A and B. All of you write down. നമുക്ക് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് എഴുതാം. The coordinate of A means A is a point on the x-axis. നോക്കിക്കേ, any point on the x-axis means x, 0 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? Therefore, A is a point on the x-axis and A touches the number 4. Therefore, A is equal to 40. Understand? ഇനി നോക്കിക്കേ, what is B? B is on the y-axis. Y-axis ആരായിരിക്കും? Any point on the y-axis means 0, y. അപ്പോൾ ഇവിടെ y ഇത് എവിടെയാ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കേ. That is B is 0, 4. Understand? ഫസ്റ്റ് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി write down the coordinates of A and B. Okay. Now the second part is, P is a point on AB such that AP is to PB is 3:1. Using section formula, write the coordinate of P. Can you repeat the formula? What is section formula? Yes, mx2 plus nx1 by m plus n, comma, my2 plus ny1 by m plus n. Very good. Then, what is here m? Can you say what is m? I can write here, this is 4, 0 and this is 0, 4. Agree. Then 3 into 0. എപ്പോഴും ഓർത്തോണം, ഈ പാർട്ട് വരുന്ന ഈ സൈഡ് വരുന്നതിന് അപ്പുറത്തെ സൈഡാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്. 3 into 0 plus 1 into 4 by
What is m plus n? 3 plus 1, comma, my2, 3 into 4 plus 1 into 0 by 3 plus 1. ഓക്കെ ആയോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ? ഒന്നുകൂടെ കേട്ടെ. ഈ 3ക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ് x1y1 കൊടുക്കേണ്ടത്. ഈ 1ന് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ് x2y2 കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദെൻ 3 0 4 by 4 1 കിട്ടിയോ നോക്കിക്കേ. 4 by 4 1. വെരി ഗുഡ്. 12 3s are 3 4s are 12. 12 plus 0 12. 12 by 4 3. മിസ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ആൻസറിങ് വന്നത്. ഓക്കെ, 1, 3. Then all of you look here. Find the equation of a line passing through P. Already P നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. P is the point 1 3 and perpendicular to AB. Perpendicular to AB എന്നാ അവർ പറയുന്നത്. Understand? Then if 2 points given, A is 4 0 and B is 0 4. How can you find the slope? Slope is equal to, പറഞ്ഞ എളുപ്പം, y2 minus y1 by y2, 4 minus 0 by 0 minus 4. That is equal to minus 1. Is it correct? Minus 1. Now, equation perpendicular to. What is the meaning perpendicular to? Write down. Since the lines are perpendicular, നമ്മുടെ പോയിന്റ് x1 y1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 3 ആയിരുന്നു അല്ലേ? Then the slope, if two lines are perpendicular, one slope is the negative reciprocal of the other. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട m എന്ന് പറയുന്നത് -1ൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ 1 കിട്ടിയോ നോക്കാം. ഓക്കെ, therefore y minus y1 is equal to m into x minus x1. Y minus 3 equal to 1 into x minus 1. Y minus 3 equal to x minus 1 means, question is write the equation y minus x minus 2 equal to 0. Y minus x minus 2 equal to 0, or x minus y plus 2 equal to 0. Write down the third question. Given that x plus 1 and x minus 2 are factors of എഴുതിക്കോ, x cube plus ax square minus bx minus 6. bx minus 6. Find the values of a and b. With these values, factorize the expression. Very important question ആണ്, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. x plus 1 is a factor means f of minus 1 equal to 0. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, x വരുന്നിടത്തെല്ലാം -1 കൊടുക്കണം. അടുത്തത് x minus 2 is a factor means f of minus 2 equal to 0. Okay. Substitute ചെയ്തേ. f of minus 1. If x plus 1 is a factor means f of minus 1 equal to 0. x വരുന്നിടത്തെല്ലാം -1 കൊടുത്തേ. ഫാക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കണം. Then after substituting you will get a plus b equal to 7 കിട്ടിയോ നോക്കിയേ, ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. അടുത്തത് x minus 2 is a factor means f of 2 equal to 0. 2 കൊടുത്തേ. 2q plus a into 2 square minus b into 2 minus 6 equal to 0. കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തപ്പം 8 plus 4a minus 2b minus 6 equal to 0. After cancelling 2, you will get 2a minus b equal to -1 കിട്ടിയോ നോക്ക്. You can put equation 2. നീ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ഇക്വേഷനോട് അടുപ്പിച്ചെഴുതണം. a plus b equal to 7 and 2a minus b equal to -1. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് ബി
മൈനസ് ബി വന്നുകൊണ്ട് ഓൺ ആഡിങ് ദിസ് ബി ടേം ക്യാൻസൽ. 3a ഈക്വൽ ടു 6, a ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 കിട്ടിയോന്ന് പറഞ്ഞ്. Therefore 2 plus b equal to 7 means b equal to 5. ആണോ? b equal to 5. ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ. ഇതിൽ ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് പഠിക്കണം. ഇനി നോക്കിക്കേ, എഫ് എക്സ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തേ. എഫ് എക്സ് ഈസ് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നായിരുന്നു. അപ്പം 2x സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി എക്സ് എന്നായിരുന്നു. അപ്പം മൈനസ് 5x മൈനസ് 6 ആയി. എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് 2x സ്ക്വയർ മൈനസ് 5x മൈനസ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ അങ്ങോട്ട് എടുക്കണം. എക്സ് ക്യൂബ് ഇത് കോപ്പി ചെയ്യണം. പ്ലസ് 2x സ്ക്വയർ മൈനസ് 5x മൈനസ് 6 ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1 നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ ആയോ? ഇനി മിസ്സ് പറയുന്നത് പലർക്കും അറിയത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്. ഇവിടുത്തെ ആരാ? എക്സ് ക്യൂബ്. എക്സിനെ ആര് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എക്സ് ക്യൂബ് കിട്ടും? യെസ്, എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇനി ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഇതിനെ രണ്ടിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ്, എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ, എക്സ് സ്ക്വയർ. കിട്ടിയോ മോനെ? നൗ സബ്ട്രാക്ഷൻ. മാത്സിൻ്റെ എപ്പോഴും ലോങ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ. ഇതും ക്യാൻസൽ. 2x സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 5x കിട്ടിയവരുണ്ടോ? വീണ്ടും നോക്കണം. എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ, അപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് എക്സ്. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് കിട്ടിയോ? കറക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ? ചെയ്തേ. മൈനസ് മൈനസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് 6x മൈനസ് 6 വന്നു മിസ്സിന്. ഇനി എക്സിനെ ആര് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാ കുഞ്ഞെ മൈനസ് 6x കിട്ടുന്നേ? മൈനസ് 6 കൊണ്ട്. ദാറ്റ്ഫോർ മൈനസ് 6x മൈനസ് 6. കറക്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് 0. റിമൈൻഡർ 0 ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ടർ എന്നാണ് ഒരു മെത്തേഡ്. പക്ഷെ നമ്മൾ വി കനോട്ട് അപ്ലൈ ദിസ് ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഈസ് ഇറ്റ് എ ഫാക്ടർ ഓർ നോട്ട്. ഓൺലി അപ്ലൈ ദിസ് മെത്തേഡ്, റിമൈൻഡർ ആൻഡ് ഫാക്ടർ തിയറം. ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ, ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് 6നെ ഒന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചേ. 9th മുതൽ പഠിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് 6ഉം സമ്മ് 1ഉം പറയാമോ? 3ഉം 2ഉം. ഇഫ് ദ സം ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഗ്രേറ്റർ മസ്റ്റ് ബി പോസിറ്റീവ്. മറക്കരുത്, സമ്മ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ പോസിറ്റീവും സ്മോളർ നെഗറ്റീവ്. Therefore we can factorize it as x plus 3 into x minus 2. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓൾറെഡി ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ x minus 2 is a factor തന്നിട്ടുണ്ട്. Therefore the last sentence is other factor is, right? Other factor is x plus 3. Other factor is x plus 3. Okay. Write down the next question. If x by a equal to y by b equal to z by c, show that x cube by a cube plus y cube by b cube plus z cube by c cube equal to 3xyz by abc. You know that this is a question from ratio and proportion. Look here. Here we can equate that x by a equal to k from that x equal to ak. മറക്കരുത്. y by b ഈക്വൽ ടു അഗെയിൻ k. റേഷ്യോ നമ്മൾ കെയിലോട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തപ്പം y ഈക്വൽ ടു ബി കെ. സിമിലർലി z by c ഈക്വൽ ടു k മീൻസ് z ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി കെ. ഓക്കെ ആയോ? ഇനി എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ കോപ്പി ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ LHS എടുക്കണം. എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് എ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൈ ക്യൂബ് ബൈ ബി ക്യൂബ് പ്ലസ് ഇസഡ് ക്യൂബ് ബൈ സി ക്യൂബ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എക്സിന് പകരം ആര് കൊടുക്കണം? സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. എക്സിന് പകരം എ കെ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എ ക്യൂബ് കെ ക്യൂബ് ബൈ എ ക്യൂബ് പ്ലസ് അടുത്ത പറഞ്ഞു വൈക്ക് പകരം ബി കെ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ബി ക്യൂബ് കെ ക്യൂബ് ബൈ ബി ക്യൂബ് പ്ലസ് സി ക്യൂബ് കെ ക്യൂബ് ബൈ സി ക്യൂബ്. A cube, B cube, B cube, C cube cancel. Then you will get x cube plus x cube plus x cube. What is the answer? Yes, 3, not x cube, k cube. 3k cube. കിട്ടിയോ നോക്കിയേ LHS. Okay.
Now you can take the RHS. LHS equal to RHS ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പാടാ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ RHS എടുത്തു. 3XYZ by ABC. That is 3 into Xന് പകരം നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്തത്? AK. Yക്ക് പകരം BK. Zന് പകരം CK by ABC. കണ്ടോ? നമ്മൾ ചെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത്? B cancel, C cancel. 3 ഉണ്ട്. K into K into K. 3K cube. Therefore, LHS equal to RHS. Now, very important question from ratio and proportion. Copy the next question. 1 plus x square by 1 minus x plus x square equal to, carefully ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം, 62 into 1 plus x by 63 into 1 minus x. സോൾവ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോൾവ് മീൻസ് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് x. ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, ഇത് വീണ്ടും കോപ്പി ചെയ്യുക. ദെൻ ഈ 1 minus x ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ 1 minus x മാത്രം ഞാൻ ന്യൂമറിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. 1 minus x into 1 plus x plus x square by ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഈ 1 plus x വരുന്നു. 1 plus x into 1 minus x plus x square equal to അപ്പുറത്തിപ്പോൾ 62 by 63 തന്നായി. പിടികിട്ടിയോ? ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആണോ? ഒന്ന് എന്നെ നോക്കിക്കേ. എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആക്ച്വലി 1 മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഇവിടെ എങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് 1 ക്യൂബ് മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ 1 ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ്. ഇതൊക്കെ ഫോർമുലയാണേ കേട്ടോ. ഈക്വൽ ടു 62 by 63. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മിസ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എ പ്ലസ് ബിയുടെ ഡിനോമിനേറ്ററാണ് എ മൈനസ് ബി. ഇങ്ങനെ ഇട്ടും ചെയ്യാം. എങ്കിലും നമ്മൾ വി ടേക്ക് ഇൻവേർട്ടൻറ്റോ. വാട്ട് ഈസ് ഇൻവേർട്ടൻറ്റോ? ഇതിനെ എടുത്ത് തിരിച്ചിടുന്നു. 1 ക്യൂബ് മീൻസ് 1 പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ 1 മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു 63 by 62. എത്ര പേര് പഠിച്ചു? Now we apply componento dividendo. What is componento? 1 plus x cube plus 1 minus x cube. Apply componento dividendo. 1 plus x cube അടുത്ത രണ്ട് ടേമിൻ്റെ സൈൻ മാറും. -1 plus x cube equal to 63 plus 62 by 63 minus 62. ഓക്കെ ആയോ? ആരൊക്കെ വെട്ടിപ്പോയി? എക്സ് ക്യൂബ് വെട്ടിപ്പോയി. 1 plus 1 2 by 1ഉം -1ഉം വെട്ടി 2 by എക്സ് ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു 125 by 1 കിട്ടി. എഗെയിൻ 2 and 2 കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ 1 by എക്സ് ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു, ഹൗ ക്യാൻ യു റൈറ്റ് ദിസ്? 125. ഇവിടെ LHS ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് മിസ് എഴുതുന്നു 5 ക്യൂബ് by 1 ക്യൂബ്. വെൻ യു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ യു വിൽ ഗെറ്റ് 5 ക്യൂബ് അല്ലേ ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു 1. ആക്ച്വലി ടേക്ക് ദ റെസിപ്രോക്കൽ. എക്സ് ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു 1 by 5 ക്യൂബ് അല്ലെ 1 ക്യൂബ് by 5 ക്യൂബ്, വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 5. ഓക്കെ, all of you listen the next 6th question. നോക്കിക്കേ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം സർക്കിൾ ആണ്. എ ബി ഒരു കോഡാണ്. ആൻഡ് ദിസ് AT ഈസ് ദ ടാൻജൻ്റ് ആണ്. എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം, എ ബി കോഡാണ്, AT ടാൻജൻ്റ് ആണ്. ആണല്ലോ. ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? ഫൈൻഡ് എക്സ്. എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ആ തിയറം. ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ടാൻജൻ്റ് ആൻഡ് എ കോഡ് through the point of contact is equal to an angle in the alternate segment. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഈ കോഡും ടാൻജൻറ്റും എക്സ്റ്റീരിയറി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആയിരിക്കും. ഈ കോഡിൻ്റെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ്, ഈ സ്മോൾ പാർട്ടാണ്, ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ
ട്രയാങ്കിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ആംഗിൾ. അപ്പോൾ സിംപിളി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 50 ഡിഗ്രി. ഇനി ഒരു തിരിച്ച് ചോദിക്കും, ഇഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 50 ഡിഗ്രി വാട്ട് ഈസ് ബി എ ടി? ബി എ ടി ഈസ് ഓൾസോ 50 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ തിയറം മിസ് പറഞ്ഞത് ഓർത്തെഴുതണം. ദെൻ 17th ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം. ടാൻജൻസിനകത്തുനിന്ന് എക്സും കാണണം വൈയും കാണണം. ലുക്ക് ചെയ്യാം. OA is known as the radius and PA is the tangent. അല്ലേ? റേഡിയസ് ആൻഡ് ടാൻജൻസ് മേക്സ് 90 ഡിഗ്രി. തിയറം 1. റേഡിയസും ടാൻജൻറ്റും കൂടെ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ 90. ഇതൊരു റേഡിയസ് ആണ്. പി ബി ഈസ് എ ടാൻജൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിളും 90. ഓക്കെ, ഇത് 90, ഇത് 90. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഒ എ പി ബി ഫിഗർ? ഒ എ പി ബി ഈസ് എ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ. ക്യാൻ യു സേ what is the sum of the interior angle of a quadrilateral? Yes, that is 360 degree. That means here, if you start from this x plus 90 plus 80 plus again this 90 is equal to 360. Isn't it? Therefore, x plus 90 plus 90, 180, 180 plus 80, 260 equal to 360. From that, x is equal to 360 minus 260, that is equal to 100. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നവർ ഓർത്തോണം, ഇത് രണ്ടും 90 90 180 പോയി കഴിഞ്ഞു. Therefore, x പ്ലസ് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എ ഒ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ പി എത്ര ആയിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ? 180. അപ്പോൾ ഇത് 80 ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ആയിരിക്കും? 100. ഇനി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, ഇഫ് ദ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഈസ് 100 ദെൻ വാട്ട് ഈസ് സർക്കംഫറൻസ് ആംഗിൾ വൈ? വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 50. സെൻട്രൽ ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും സർക്കംഫറൻസി ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ. ഓക്കെ ആയ? നോക്കിക്കേ, ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. The point P34 is reflect to P dash in the x-axis and O dash is the image of O means origin when reflected in the line PP dash using graph paper. ഗേവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മിസ് ഓടിച്ച് റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു. വെൻ വി റിഫ്ലക്റ്റ് എ പോയിൻറ്റ് in the x-axis, ഇവിടെ കറക്റ്റ് x-axis തന്നെ, what happen? Y coordinate changes its sign. When we reflect a point in the x-axis, reflect ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? വൈയുടെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. P3 minus 4. ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ മിസ് പറയുന്ന ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. വെൻ വി റിഫ്ലക്റ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ ദ വൈ ആക്സിസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്തേനെ? യെസ്, x coordinate changes its sign. When we reflect a point through the origin means both the coordinate changes its sign. Both the coordinate changes its sign. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിന്റ് P34 is reflect to P dash in the x axis. and ഇത്രേ എഴുതാനേ ഉള്ളൂ. And O dash is the image of O when reflected in the line PP dash. അപ്പോൾ മിസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം. ഇത് ഗ്രാഫ് പേപ്പറെ വരയ്ക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യന് കാണാമോ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ പി പറഞ്ഞേ 3 4. ദാണ്ട കണ്ടോ, മിസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. പി എക്സ് 3യും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി പി. കണ്ടോ, അതിൻ്റെ ആൻസർ 3 - 4 മിസ് എവിടെ എഴുതി? ദാണ്ട് ഇവിടെ താഴെ എഴുതി. ദിസ് ഈസ് പി ഡാഷ് എന്നേ കൊടുക്കാവൂ, പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നും എഴുതത്തില്ല. And what is the meaning? O means origin. ഞാനിവിടെ കൊടുത്തു. ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഇത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ? വി റിഫ്ലക്ട് ദിസ് ഇൻ ദ ലൈൻ പി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പെൻസിലിലെ വരയ്ക്കാവേ. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പി ഡാഷ് എന്ന ലൈൻ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം. മറക്കരുത് കേട്ടോ, പി ഡാഷ് വരയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് മിസ് എളുപ്പം പഠിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. ഓയ് ഇതിനകത്താണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ലൈനേലാകുമ്പോൾ എന്തോ ചെയ്താൽ മതി എന്നറിയാമോ?
ഈ 3 ആണല്ലോ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ്. ഇതേന്ന് OLHSലോട്ട് എത്ര പോയിന്റ് മാറിയെന്ന് നോക്കണം. 1, 2, 3. പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ? ഈ 3യിൽ നിന്ന് മാറിക്കിടക്കുന്നത് 1, 3 കൂട്ടാതാണേ, 1, 2, 3. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ 3 കൂട്ടാതെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് 1, 2, 3 എണ്ണി വരുമ്പോൾ എവിടെ വന്നു? 6 0 വന്നോ നോക്കിയേ, O'. അപ്പം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് O'? എനിക്ക് എണ്ണി വന്നപ്പോൾ 6 0. ഓക്കെ ആയോ? ഒരു ലൈനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്ര പോയിൻ്റ് ഉണ്ടോ അത്രയും പോയിൻ്റ് അപ്പുറത്തോട്ട് എടുക്കണം. കാരണം ലൈൻ വെർട്ടിക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഇമേജ് വന്ന് വീഴുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേരെ പുറകിലാണെന്ന് ഓർത്തോണം. നൗ അവർ എയിം ഈസ് ടു ജോയിൻ ദ പോയിൻറ്റ്സ്. ഒന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തേ സ്പീഡിലാട്ട്. കണ്ടോ? പിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു O'-ലോട്ട്, O', പിന്നെ O'-ൽ നിന്ന് P'-ലോട്ട്, പിന്നെ P'-ൽ നിന്ന് Oയിലോട്ട്. അവിടെ വെച്ച് നിർത്തിക്കളയരുത്. ഹിയർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, കണ്ടോ, നെയിം ദ ഫിഗർ എന്നാ. ദിസ് ഫിഗർ ഈസ് എ rhombus. എന്താണ് ഫിഗർ? rhombus. Okay ആയോ? The figure is a, what is the geometrical name of the figure POP', O'? Therefore the answer is a rhombus. Okay, study well. God bless you. നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. ഓക്കെ ആയോ?